Please welcome the new leader by popular demand of the youngest citizens of Bangladesh. শেখ হাসিনা একটা কাজ জাতির সাথে খুবই অন্যায় কাজ করেছে, একটা দলকে সে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে, একটা আওয়ামী লীগের ত্যাগীদের বিধ্বস্ত করেছে, একটা জাতিকে বিধ্বস্ত করে। কিন্তু এই আলাইকুম প্রিয় দর্শক, স্ক্রিনে থাকা ভিডিওটা ইতিমধ্যে আপনারা দেখতে পেরেছেন। প্রিয় দর্শক, আজকের ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ভিডিও। বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে থাকলে ভিডিওটা অবশ্যই আপনারা ফার্স্ট টু লাস্ট দেখবেন, না টেনে। প্রিয় দর্শক, আমরা কথা না বলে সরাসরি ভিডিও স্ক্রিনে চলে যাই। Please welcome the new leader by popular demand of the youngest citizens of Bangladesh, Muhammad Yunus. Thank you, Bill. It's a strange thing that I get a letter from United States coming from a governor of Arkansas. So you have to figure out where is Arkansas. He wants to meet me immediately. So I don't know how immediately that was. I said, next time I'm coming to United States for this visit, this program. So when I come, I'll definitely come and see you. He said, it's very urgent. I said, well, I'll see how quickly I can come. I couldn't come early. I came for the meeting. And that was the beginning of our contact. And he tried to understand, what is this Grameen Bank that people talk about? So I explained. And both he and Hillary sitting there in the hotel room where I was invited to talk. And after listening, we need it. He says, we need it. How quickly we can get it in Arkansas. So that was the beginning of the whole story. So I visited in the same trip, Arkansas. He organized everything to go look at. That's amazing scene that I've seen in the rural areas of Arkansas. People sitting around, shops closed down because the economy was in a total disaster. So the people who were accompanying me to show me around, can they do something? I said, of course, they are the one who will do something. They couldn't believe that these people can do something. So that was the beginning. Bill said, yes, we're going to do that. I explained how this works. And a Grameen program was set up. Hillary was put in charge. He was the governor and want to get it done. And this is the beginning of it. But I didn't realize what he is doing is so important to him. I found out when he was running for president. He was a governor. Now he wants to be president. He said, you must be present when I announce my presidentship, declare as a candidate. I didn't understand why he wants me to be president. I declared it. He said, one of the points he made in the speech, if I'm elected president, I will have Grameen program in every inner city of the United States. You thought people would be happy? Next day he got a coverage saying that he's a crazy guy. He brings someone from Bangladesh to tell the Americans what to do. How crazy can you get? He didn't give up. He explained again and again why it's important. He never stopped saying how important it is to help people transform themselves with a touch of few dollars. And that was the beginning that continued when he became president. He wanted to do it. And that's the signing of the bill he mentions. And then Hillary came to Bangladesh along with Chelsea. I saw Chelsea here. Both of them came to Bangladesh, spent 4 days with us, wearing Grameen check, which is a rural handloom weaver, make the very simple clothing like this. And all 4 days they were wearing clothes which was made by the weavers in the villages and designed by a local young person. And everybody said, what's she wearing this? How did you do that? Who designed it? So I was not prepared to answer all those questions. I don't know why they asked. But they were so curious that the First Lady of the United States wearing this dress
made from a very simple fabric done by the rural weavers. So tremendous respect that it showed to people who just do things with their own fingers, with their own hands, and for tradition of long, long, many years. And then Bill Clinton comes after this visit, and first thing he said, I couldn't take it anymore in our breakfast table. All they talk about is Bangladesh, Bangladesh, Bangladesh. So I don't know what they're talking about. So I said, now I go there, and I'll be talking Bangladesh, Bangladesh, so that they could be even. So that's the kind of intensity he felt about the people who need the support and so on. And that didn't disappear in Arkansas when he became president. It got slowed down, but it appeared in Chicago. Became a program in Chicago. And now it came in a big way, Grameen America. Grameen America started right here in New York City, in Jackson Heights. It's a tiny little program. And then it started spreading. Now Grameen America has 35 branches all over the United States. Every major city has a Grameen Bank branch. And today, nearly 200,000 borrowers, all 100% women in all these inner cities, which use his dream, and take $1.5 billion a year. We reached at the level, now we lend out $1.5 billion a year with perfect repayment record. No collateral, nothing. And they are giving the projection, so in the next 10 years, we'll be reaching a level with a $4 billion a year kind of loan operation. It's an amazing story, what he began. And the time he began, we became a bank, formal bank, got a license in 1983. It was a tiny little thing at that time. Bill invited me in 1986. Can you imagine? So his radar is catching signals where it's this tiny little thing. You still don't know what it will be like. But he wanted it to be in Arkansas. So that relationship between me and Bill and the family goes a long way, inspiring me to do things. And it continued that way. I was a regular participant of CGI ever since it began. But then got disconnected. I'm very happy to be back here. It's wonderful. You've heard a lot of stories about Bill Clinton, but probably many people don't know the story that I know. And I saw him very close range, what he is all about. And I'm so proud to be his friend and Hillary's friend and Chelsea's friend. It's a wonderful relationship for a cause, and he never for a moment paused over the validity of this concept and continued even today. Wherever he goes, he tells the story. And he never forgets what is happening to me and to our work. And thank you very much, Bill, for the wonderful friend that you have done. Thank you. Thank you very much. Well, you're the only old guy I know who was ever drafted for his eminent position by the young people of his country. And that's because he has succeeded in doing what we all must do. We all have to stay in the future business. Yeah, absolutely. And he is a walking testament to its riches. I'm very, very proud of you, very grateful for you. And I think all of us should wish Bangladesh well and do what we can to support them. Somebody has to fund the first loans, you know, then the rest get repaid. Thank you. Thank you, and God bless you. Thank you. Let me just add a little bit on the Bangladesh situation now. It's quickly, because these are the young people that I've always been talking about, that the young people are the ones who should be leading the way, because all are kind of getting old-fashioned.
So how to make things in the eyes of the young people and create the new life, create the new world for themselves. While I'm speaking on that theme, I didn't realize what will happen in Bangladesh. Suddenly all the young people of Bangladesh got together and said, enough is enough. We are not going to tolerate it anymore. And they didn't. They sacrificed themselves in front of the bullets fired by Bangladeshi government and sacrificed their lives. Yeah, I just saw some video going on. So they just stood there, said, how many of us you can kill? We're here, kill us. But we're going to change the world, change Bangladesh. And that is the promise they made, that they want to create a new Bangladesh, Bangladesh next version, with the youth version. So this is the commitment they made and invited me after the previous government left the country. So invited me to head the country. This is what I'm doing, trying to implement what the dreams of the young people promised to the nation, how it can be done. The whole nation, they mobilized the whole nation together. It's not just the young people. Every single person in Bangladesh support this cause. And I'm very happy with the support of the people of the United States to make that happen. And the sky's the limit. They want to make this Bangladesh called New Bangladesh. They said we put the reset button, old is gone. So now you build a new Bangladesh on top of it. The images of our dreams. And this is the Bangladesh of the dreams they will make. Some of the leaders of the student movement are here, I guess. Yeah, want to see it? Stand up. It's amazing the way they speak. The language I never heard. That they speak about the world they want to build, the country they want to build for themselves, and they are ready behind it to make that happen. So please help them, support them, so that their dream comes true. And this is the responsibility we take together, and you'll be here with us in that dream, making that dream come true. They just look like any other young person. You will not recognize them. But when you see them in action, when you hear them speak, you'll be shaking. They shook the whole country by their speeches, by their dedication, their commitment. They said, you can kill us anytime you want, but we are not giving up. And he is known as to be the brain behind the whole revolution. So he denies it repeatedly. He said, not me, many others. But that's how he is recognized, that he's the brain behind the whole thing. It's an amazing, meticulously designed thing. It's not just suddenly came, it's not like that. Very well designed. Even the leadership pattern, people don't know who the leader is. So you can't catch one and say, okay, it's over. It's not over. So it's completely diverse. When they speak, the language is something. It inspires any young person anywhere, any person anywhere in the world. These are the guys. Let's give them a big applause. So this is the Bangladesh. They are the one creating the new version of Bangladesh. Let's wish them a success. Thank you very much. শেখ হাসিনা একটা কাজ জাতির সাথে খুবই অন্যায় কাজ করেছে, একটা দলকে সে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে, একটা আওয়ামী লীগের ত্যাগীদের বিধ্বস্ত করেছে, একটা জাতিকে বিধ্বস্ত করে। কিন্তু এই মুহূর্তে চরম সংকট আছে বিএনপির বড় চ্যালেঞ্জ কিন্তু ওয়াকিরুজ্জামান যে কথা বলেছেন, আমার গণতন্ত্র কিন্তু সম্পূর্ণ আমার হাতে না, আমার নির্বাচন আমার হাতে না। আমার নির্বাচনের বড় ফ্যাক্টর হচ্ছে নির্বাচন হবে, কে পাস করবে, এটার সাথে কিন্তু বাইরের শক্তি সম্পর্ক আছে, হয় ভারত থাকবে না আমেরিকা থাকবে। আমি স্বাধীন হলাম কেমনি? আমার তো স্বাধীনতারও তো আমার লিমিটেড ওয়ার্ড কথা আছে। এই কাজ করতে হলে কিন্তু একটা বলতে একটা গোয়েন্দা সংস্থা ভারতের আছে, তারা অ্যাক্টিভ ছিল। কিন্তু এখানে এই অ্যাক্টিভ ছিল, তখনই প্রশ্ন দাঁড়ায় যায় দেশ চালাচ্ছে কারা, প্রশ্ন তো। কাজেই ওই ভারতে বলছি, ভারত যেহেতু শেখ হাসিনাকে চেয়েছিল তাদের লোক হিসাবে এবং তাকে বিচ্ছিন্ন, জনগণ বিচ্ছিন্ন করে দেন। আওয়ামী লীগের হাজার হাজার কর্মী এই প্রক্রিয়ার সাথে নাই, নেতারা নাই। কে ছিল? শেখ হাসিনা এবং তার একটা কোটারি গোষ্ঠী। এটার সাথে আওয়ামী লীগ সম্পর্ক জানতো না। তারা
নমিনেশন কোথা থেকে হবে, কিভাবে দিবে, কে মন্ত্রী হবে, কে মিনিস্টার হবে, কে পদ পাবে, সবকিছু নির্ধারিত হচ্ছে অন্য জায়গা থেকে। এখানে অসহায়ের মতো সব ঘুরতেছে কিন্তু। অর্থাৎ শেখ হাসিনা একটা কাজ জাতির সাথে খুবই অন্যায় কাজ করেছে। একটা দলকে সে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। একটা আওয়ামী লীগের ত্যাগীদের বিধ্বস্ত করেছে। একটা জাতিকে বিধ্বস্ত করেছে। শুধু তাই না, দেখেন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করেছে যে তার যখন ঘটনা ঘটলো 5ই অগাস্টে, এরপরে কি হলো? বঙ্গবন্ধু বাড়ি অ্যাটাক হলো এবং সব স্মৃতি শেষ হয়ে গেল। আমি বলবো যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে সমস্ত নেতিবাচক কাজ করেছেন এবং বঙ্গবন্ধুর উপরে যা কিছু ঘটেছে, সব দায়িত্ব নিতে হবে শেখ হাসিনাকে। কারণ আপনি জনগণের পালস বুঝতে চান নাই। আপনার দলের লোক ছিল, আমরা জানি তো তাদেরকে আপনি গুরুত্ব দেন নাই। আপনি এমন ভাবে কমিটি গঠন করলেন, পরপর 3বার সাধারণ সম্পাদক কারা করলেন? ওবায়দুল কাদের। কারণ তিনি আপনার কথা বলছেন এবং তার চিকিৎসার জন্য আপনি ডক্টর শেঠিকে নিয়ে আসলেন বাংলাদেশে, যে সেটির কিন্তু প্রতি সেকেন্ডের দাম আছে। আসছে, আপনি ফোন করেছেন, ভারত তাকে বলেছে, আমরা দেখেছি তো এগুলি কেন করেছেন। এগুলো এই জন্যই করেছেন ওবায়দুল কাদেরকে বাঁচানোর জন্য না তো। আপনি চিন্তা করেছেন ওবায়দুল কাদের টিকে রাখতে হবে। এখানে টিকে কারণ ছিল, আপনি দেখেন দলের ভিতরে গণতন্ত্র নাই, মহিলা গণতন্ত্র নাই, পার্লামেন্টে সব, অর্থাৎ স্থাবক শ্রেণী সৃষ্টি করেছিলেন। আমি বলবো আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনা একটা দাঁড়িয়ে দেন, একটা বিভাজন করেন। এই হাসিনার সাথে আওয়ামী লীগের সম্পর্ক ছিল না, ছিল আওয়ামী লীগ ক্ষমতার সম্পর্ক ছিল, যে কারণে আওয়ামী লীগ সাফার করেছে। ওই কারণেই কিন্তু অ্যাটর্নি জেনারেল বলেছিল, এই কথা বলছে কেন, যে আওয়ামী লীগ দল হিসেবে থাকতেই পারে। অর্থাৎ আওয়ামী লীগ একটা সময় কিন্তু পরিশুদ্ধ হবে। সে হবে কখন? ওই যে কিছু বললো যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইনে 10 বছরের জন্য যদি কোনো এই ট্রাইব্যুনালের আওতায় পড়ে 10 বছরের জন্য নিষিদ্ধ হতে পারে। শুনেন, এখন আপনি গরম গরম কথা শুনবেন, আপনি সব কথা কান দিয়েন না। কিন্তু যেগুলি বলা হচ্ছে এইগুলো তো আমাদের আইন উপদেষ্টারাই বলছেন। যদি তাদের আনা হয়েছে দেশটাকে একটা পর্যায়ে এনে নির্বাচন দিয়ে দেন। তারা যদি সব কাজ করে ফেলে তো পরবর্তী সরকার এসে কি লেমন চুষ খাবে? লেমন চুষ খাবে না তো, তাদের দায়িত্ব আছে। তাহলে আওয়ামী লীগের বিচার হবে না, শুধু শেখ হাসিনার বিচার হবে? বিচার হবে না কেন? আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ কোন দলের বিচার হয়েছে? জামাতের বিচার হয়েছে? করছে কেউ? ব্যান করছেন, বিচার করছেন? এখন কথা বলে যাচ্ছে তো, বিচার যদি করেন, জামাত ইসলামে তো বিচার হয়েছে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিচার হলো না। তাদের বিচার হয়েছে, মাইন্ডেড। দল হিসাবে হয়নি কিন্তু। এখন দল হিসাবে জামাত নিষিদ্ধ করছে না, সন্ত্রাসী। জামাতকে কিন্তু যুদ্ধ অপরাধী করে না, সন্ত্রাসী হিসেবে করছে। কিন্তু ওটা তো একটা অন্য চাল, এটা তো গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রশ্ন হচ্ছে এই দেশে কিন্তু বিচার সংস্কৃতি নাই। এখন আপনি আইসিটি বলতেছেন, ইন্টার ট্রাইব্যুনালকে উঠাইবেন, আসিফ নজরুল বললেন নিয়ে এসেছি, আপনি আনতে পারেন। আমি বলছি আওয়ামী লীগ আন্ডারগ্রাউন্ডে পাঠাইয়েন না। বেশি কথা বলে লাভ নাই তো। এটা ওয়াকরুজ্জামান বুঝে, ডক্টর ইউনূসও বুঝে, কিন্তু তারা কথা বলেনি তো। এবং ওয়াকরুজ্জামান যেহেতু বলছেন 18 মাস, 18 মাস পরে যদি দেখা যায় যে জনগণ উত্তপ্ত হয়ে গেছে, বিস্ফোরণ হয়ে গেছে, তাহলে কিন্তু ঘটনা অনুরূপ ঘটবে। কিন্তু ছাড়বে না কিন্তু তারা কিন্তু দেশটাকে খেলতে দেবে না কিন্তু। এবং এই খেলার মধ্যে মত সব ক্ষমতা, সবাই ক্ষমতা চায়। এই জন্যই বললাম যে ওয়াকার সাহেব ইন্টারপ্রিট দিয়েছেন, এটা কিন্তু একটা মেসেজ। কখন? যখন ইউনূস সাহেবকে বলা হয় জাতিসংঘে তিনি অবৈধ। আমি দেখলাম যে জাতিসংঘে গেছে আওয়ামী লীগের লোকজন মিছিল করতেছে অবৈধ প্রধানমন্ত্রী। আচ্ছা, আমি এখন জিজ্ঞেস করি, যারা আমেরিকাতে মিছিল করতেছে, লজ্জা শরম কিছু আছে তাদের? আপনার দেশে ছিলেন, দেশে থাকেন, অবস্থা বুঝেছেন? এই আন্দোলন কি সব মিথ্যা? এখানে আওয়ামী লীগ বলতেছে অনেক অন্যায় হয়ে গেছে, অবিচার হয়ে গেছে, আপনারা বলতেছে কিছু হয়নি। প্রধানমন্ত্রী, এখানে আপনাদের বুঝতে হবে যে আপনারা তো শেখ হাসিনাকে নষ্ট করে ফেলেছে, আপনারাও দায়ী। আজকে যারা মিছিল করতেছে আমেরিকাতে, তারা বুঝতে, তাদের আত্মগুরুক্তি আছে যে কেন এটা হলো, কেন দেশে আজকে এই যে টাকা পাচার হয়েছে, লুটপাট হয়েছে, অস্বীকার করতে চান? কার আমল হয়েছে এটা? কাজে আমেরিকা যে মিটিং করতেছে, আমি বলবো আওয়ামী লীগ করেন ভালো কথা, অন্ধ হয়ে না। কিন্তু অন্ধের কিন্তু কোনো বুদ্ধি নাই। আওয়ামী অন্ধ লোকদের কিন্তু সময় এসেছে। এ করে কি কোনো লাভ হবে? ওনারা মিছিল করে কোনো ভাবে? আমি তাদের বলবো ওনার পদত্যাগ না দেখালে মানে হেও করা হবে ওনাকে, এগুলো আমি তাদেরকে বলবো আপনারা একটা কাজ করেন, জায়নামাজে পড়া মন্দিরে যে ধর্মের হন, গির্জা যেয়া তোবা করেন যে আমাদের যে ভুল হয়ে গেছে সে ভুল আর করবো না। অথচ আপনারা বলতেছেন অবৈধ ইউনূস সরকার, না অবৈধ সরকার, এই আন্দোলনটা মিথ্যা। এই জন্যই তো আপনাদের কোনোই হবে না। আপনাদের তো একটা পরিশুদ্ধ হওয়া দরকার আছে। তো ভুল করছেন তো, আপনারা ভুল করেন নাই। আপনারা কেন আজকে বলতে গেলেন ইউনূস অবৈধ? আজকে যদি মিটিং করতে এটা করতেন যে বাংলাদেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেন, তাইলে আমি খুশি। আপনি বলতেছেন আপনি অবৈধ। ইউনূস সাহেব এই যে বুঝতে হবে যে আওয়ামী লীগের আত্মশুদ্ধি আসেনি। এবং আত্মশুদ্ধি কেন আসবে না? ঐতিহাসিক অনেক কারণ আছে। কিন্তু এই জন্য ওয়াকার সাহেব বলেছেন
স্পষ্ট বলেছেন 18 মাস ওয়েট করে। এই 18 মাসে আপনি দেখবেন জানা অজানা অনেক কাহিনী ঘটবে, অনেক দলের মহাসচিবের পরিবর্তন আসবে, ইনক্লুডিং বিএনপি সহ। বিএনপির মহাসচিব পরিবর্তন আসতেছে, শুধু সময়ের জন্য পারতেছে না কেন? পরিবেশ পরিস্থিতি। কারণ মির্জা ফখরুল অনেক ভূমিকা রেখেছে, কিন্তু অত্যন্ত ভালো লোক, সৎ লোক, দক্ষ লোক, মানুষ মিশতে পারে, অমায়িক কথা, ভাষা শব্দ ভালো। আনুমানিক মহাসচিব কথা আছে, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে কিন্তু মির্জা ফখরুল বর্তমান পরিস্থিতিতে যদি সালাউদ্দিন চলে আসে, সালাউদ্দিন কোথায় ছিল? ভারতে ছিল, ভারতে ছিল। কিছু বলবেন না, আমি বলছি ভারত আছে, ভারত নাই। যারা মনে করতেছে বাংলাদেশে বিশ্ব জয় করে ফেলাইছেন, এটা কে বুঝতে? আজকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্করের সাথে কথা বলেছে নিউ ইয়র্কে জনাব তহিদ সাহেব, আমাদের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা। কি কথা বলেছে? বলেছে কি কত মূল উদ্দেশ্য একটাই, আমরা সামনে আগে যেতে চাই। উনি কি বলেছে আপনাকে দেখাই দিব, চোখের চোখের কথা বলবো? জি না। আপনি এই যে কথা বললাম, আমাদের প্রধান চ্যালেঞ্জটা কি? চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে ভারত থেকে যে ধরনের একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, প্রথম ধাক্কা হলো এই পরিস্থিতিটা সামাল দেওয়া। বোঝাপড়া তো পরের কথা, এটা সামাল দেওয়ার চ্যালেঞ্জ, এই সামালটা হয়ে যাবে। কিন্তু জেনারেল ওয়াকার যে কথা বলেছেন তাতে স্পষ্ট বোঝা যায়, যেহেতু সামরিক শক্তিটা পিছনে আছে এবং এখানে ভূ রাজনীতি কিন্তু আমেরিকা ভারত বিরাট শক্তি। কিন্তু আমি আবার আপনাকে বলতেছি, এই যে কোয়াড শুরু হয়েছে, প্যাসিফিক ওশানে যেটা হইতেছে, কোয়াডের যে মহড়া হইতেছে, ওখানে স্থায়ী পেট্রোল হইতেছে, পেট্রোল অফিস করা হচ্ছে কিন্তু সেটা স্থায়ী। অর্থাৎ যেখানে চায়নার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিকভাবে ভারত, আমেরিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া এক হয়ে যেতেছে, যেখানে আজকে আমেরিকা বলতেছে জাতিসংঘের সম্প্রসারণের প্রয়োজন নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের, এবং ভারতকে তারা সমর্থন করে। খেয়াল করবেন কিন্তু, যেখানে আমেরিকা ভারতের সম্পর্ক বহুমুখী, সেইখানে আমরা শুধু আমেরিকার সাথে জড়ায়া ভারতকে দেখাই দেবো, মায়ের ধরে ফেলবো, এগুলি বাদ দেন। এই সমস্ত পোলাপানের কথাবার্তা রাখেন, আর যারা ভারত বিদ্বেষী তারা বলতে পারে, এবং তাদের কাছে বসে দিন না। আমি বলছি চরম ভারত বিদ্বেষী যে লোকগুলো আছে ইউটিউবে, তাদের এই না পররাষ্ট্রমন্ত্রী বসে দেন বা বাণিজ্য মন্ত্রী বসে দেন, তো 7 দিন লাগবে কথা ঘুরে দেবে। কারণ ওই চেয়ারে বসে দেখবেন হোয়াট ইউ আর, হোয়াট ক্যান ইউ ডু। যেটা উদাহরণ বাস্তব উদাহরণ আইন উপদেষ্টা। আইন উপদেষ্টা তো শুনেন, আমি একবারই বলবো, ওনারা এখন স্ট্যাটাস গুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। না এই ক্যাবিনেটে যারা আছেন, যারা এনজিও যারা করতেন, তারা মোটামুটি কোনো দেশের বিরুদ্ধে যাবেন না, ভারত তো যাবেনই না। কারণ তারা মোটামুটি সাহায্য নিয়ে করতেন, তাদের অ্যাটিটিউড হচ্ছে জানেন, মানুষের কল্যাণ সাধন করা চুপচাপ ঠিক আছে। এর বাইরে যারা আছেন তারা কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনা নতুন হলেও তারা বুঝে যে আমাদের বাইরে। আমি একটা কথা সবসময় বলি, ভারতকে আমি পছন্দ করি না। কোন ভারতকে? যেই ভারত আমাকে গ্রাস করতে চায়। কিন্তু যেই ভারতের সাথে আমার সম্পর্ক জরুরি, কারণ চারদিকে সে ঘিরে আছে আমাকে। পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ নাই বাংলাদেশের মতো যারা ঘিরে আছে একটা বড় দেশ, যে দেশের সাথে একটা মুক্তিযুদ্ধের সম্পর্ক আছে, মুক্তিযুদ্ধের সম্পর্ক আছে কিন্তু একটা দেশে। সম্পর্কের মধ্যে তো বিতর্ক আছে। আপনি যত বিতৃষ্ণ হোক না কেন, আপনি কি আপনার মাকে অসহায় করবেন? আমি বলবো সে আমার মা না, বা সে আমার জন্মের সাহায্য করেনি। এগুলি তো মুখরোচক কথাবার্তা। ইতিহাসটা কিন্তু একদিন ইতিহাস। আমরা ভারতের কথাই যদি আসি, জয়শঙ্করের সাথে আমাদের পররাষ্ট্র উপদেষ্টার কি বার্তা হলো, মানে কি বার্তা পাই আমরা ওনাদের বক্তব্যে? কথাবার্তা ভাই, আপনি ভালো আছেন, ভালো আছি, আমরা চাই ভালো সম্পর্ক রাখবো, কোনো অসুবিধা নেই, এই কথা হয়েছে। এখানে বিপ্লবাত্মক কারণ নেই তো কোনো। তহিদ সাহেব তো আমি তার ব্যক্তিগতভাবে চিনি, তো সে হলো ভদ্র, নম্র, বিনয়ী, এখন ক্যারিয়ার ডিপ্লোম্যাট, এবং ব্যক্তিগতভাবে উনি ভারতের বিপক্ষে কোনো কথাও বলবেন না। উনি ব্যক্তিগতভাবে মানে কোন দলে বিশ্বাস করে না, ঝগড়া বিশ্বাস করে। শেখ হাসিনার ব্যাপারে কোনো কথাবার্তা এরকম কোনো কিছু হয়েছে কথা বলে আপনি লক্ষ্য রাখবেন, যখন বলে না সে কিন্তু ওইভাবে বলে না, কথা চলে আসে। ওইটা কিন্তু সিরিয়াস কিছু না। যেমন অমিত শাহ কথা বলেন, ইন্টেনশনালি কথা বলেন, কিন্তু ওগুলো হচ্ছে কথা। রাজনাথ কথা বলেন, ইন্টেনশনালি কথা বলেন। আমাদের এখানে তো সেভাবে কথা বলা হয়নি। আমরা চেষ্টা করতে, আমাদের চ্যালেঞ্জ কি? বিপ্লবিত বাংলাদেশের প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, আমাদের প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এক্সটার্নালি ভারতের সাথে আমার সম্পর্ক কেমন হবে। আমি ছেকে আমাকে ডিস্টার্ব করবে, ডিস্টার্ব করলে আমি কি করতে পারি, আমার পদক্ষেপটা কি? এই পদক্ষেপ নিতে গেলে একা পারবেন না তো, এখানে আপনারও তো শক্তি লাগবে। বৈশক্তি কি আছে? চীন আছে, আমেরিকা আছে, এরা আছে, জাপান আছে। এখন প্রশ্ন হলো, ভারত আমেরিকা তো এক হয়ে যাচ্ছে, এদিকে আবার চীনের সাথে বর্ডার নিয়ে কিন্তু ভারতের সমঝোতা হয়ে গেছে। আপনি লক্ষ্য রাখবেন, কিন্তু আমি কিন্তু ওই অঙ্কে যাব না। আমি ছোট মাছই থাকি। আমার শক্তির দরকারটা কি? সম্পদ আহরণ করেন, ভালোভাবে দেশটা করেন, গণতন্ত্র নিয়ে আসে।
কিন্তু আমার দেশে গণতন্ত্র আনা সহজ না কিন্তু। কারণ আমার কিছু প্রতিপক্ষ রয়ে গেছে, প্রতিবেশী দেশ ভারত, আমেরিকাও রয়ে গেছে। তাদের স্বার্থের বাইরে গেলে তারা কিন্তু ঘটনা ঘটায় দিবে। কাজে আমার গণতন্ত্র কিন্তু সম্পূর্ণ আমার হাতে না। আমার নির্বাচন আমার হাতে না। আমার নির্বাচনের বড় ফ্যাক্টর হচ্ছে নির্বাচন হবে, কে পাস করবে এটার সাথে কিন্তু বাইরের শক্তি সম্পর্ক আছে। হয় ভারত থাকবে না আমেরিকা থাকবে। আমি স্বাধীন হলাম কেমনে? আমার তো স্বাধীনতারও তো আমার লিমিটেড। ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল কনসেপ্টে আমি কিন্তু সব দিক দিয়ে গরিব হওয়ার কারণে আমি পারছি না। এখন যারা অতি জাতীয়তাবাদ নিয়ে যেটা নাকি আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রী বলেছেন, হুম, অতি ইমোশন। কথা শুনতে বলেছেন? অতি ইমোশন কিন্তু জাতির জন্য ভালো না। ব্যক্তির জীবনে ভালো না। সুতরাং আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এখন একটাই যে বিপ্লবোত্তর পরিবেশে সংস্কার কাজগুলি শেষ করা, প্রশাসনটাকে ঠিক করে আনা, পাশাপাশি বৈদেশিক ফরেন পলিসি মেইনলি ভারত আমেরিকার সাথে আমার সম্পর্কটা কেমন হবে? আমি কি আমেরিকা ঝুঁকে পড়বো? এই যে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেছেন যে বঙ্গোপসাগর নিয়ে কথা বলেছেন। এখানে চীনও চায়, ভারতও চায়, আমেরিকাও চায়। এবার আসেন। এখন চায়। সাবেক প্রধানমন্ত্রী হাসিনা বলেছেন যে সেন্ট মার্টিন চায় আমেরিকা। খেয়াল করবেন কিন্তু। আমরা জানি সোনাতে চেয়েছিল চায়না। এবং এই ব্যাপারে বেগম খালেদা জিয়া হাসিনা একমত ছিলেন। 2013-14 তে হয়েই যেত এটা। যে হয় নাই যে কোনো কারণে হোক না। এখন ভারতের কারণে হয় নাই। এখন আপনি দেখেন যুদ্ধ কিন্তু থেমে নাই। আমাদের সামনে বড় প্রশ্ন আছে মায়ানমার, মায়ানমার রোহিঙ্গা। আমাদের সাথে সমস্যা আছে যে ওখানে উত্তর পূর্ব ভারতের বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে। ওখানে যদি আমেরিকা ভূমিকা নেয়, চায়না ভূমিকা নেয়, আমি তো এমন একটা স্টেট, আমি তো চুপ থাকতে পারবো না। থাকলেও তো আমাকে ইউজ করা হবে। আমি কতটুকু মাথা রাখতে পারবো? এই জন্য বললাম জাতীয় ঐক্য খুব জরুরি প্রয়োজন। জাতীয় ঐক্য মতো জরুরি প্রয়োজন। আমাদের ন্যাশনাল পাওয়ারটা কিন্তু দ্বিধাবিভক্ত। ন্যাশনাল পাওয়ার ফ্রম দ্য পয়েন্ট অফ ভিউ অফ পলিটিক্যাল পার্টি একেবারে দুর্বল। কথা বলে দেখবে টকশো ফাটায় ফেলাইতেছে সব। এত কথা বলতেছে মনে হয় যে ইউনুস কিছু না তার। সেই ইউনুসে বঙ্গবন্ধু সে বড়। এই যে ভাবটা এগুলো থামায় দেন। আর কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী এসে গেছে এখানে সাংঘাতিক ব্যাপার-স্যাপার। এরকম সব কথা বলতেছে মনে হয় যে রাষ্ট্র সেই চালায়। আবার তাকে এনে বসায় দেন। আমি তো চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি যে যারা চরম ভারত বিরোধী কয়েকটা লোক চেয়ারে বসে দেন। দিয়া এবং চেয়ারে বসে বলেন, এবার ভাই আপনি পানি সমস্যার সমাধান করেন তো। গঙ্গার পানি কি হয়েছে দেখেন তো কি কথা বলে। সে তখন বাস্তব কথা বলবে। অর্থাৎ আমিও বলছি আমার জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে আমিও কিন্তু ভারত বিরোধী। কিন্তু আমি এই কথা বলবো না ভারতে পেঁয়াজ আনবো, তেল আনবো, ডাল আনবো, তোরা মাছ দেবো না। আর মাছ তো একটা সিম্বলিক। এই মাছ তো আগেও দেওয়া হয়েছে, এখনো দিচ্ছে। এবং একটা ব্যাখ্যা দিচ্ছে তো একটা মাছ নিয়ে কি আপনি গন্ডগোল করবেন? কোন সময় দেখেন হাতের আঙ্গুল কেটেও কিন্তু পুরা বডিকে বাঁচাতে হয়। এগুলি কাকে বুঝাইবেন? যারা ক্ষমতা বুঝেন না, তাহলে সারা জীবন অপোজিশন থাকছিল, মাঠে মাঠে থাকতেন। তাদের দরকার নাই তো। আমি এই জন্য বলি বিএনপি কিন্তু এই মুহূর্তে চরম সংকট আছে। বিএনপির বড় চ্যালেঞ্জ কিন্তু ওয়াকিরুজ্জামান যে কথা বলেছেন, ইটস এ মেসেজ টু বিএনপি অলসো। উত্তর দিয়ে প্রিয় দর্শক, স্ক্রিনে থাকা ভিডিওটা ইতিমধ্যে আপনারা দেখতে পেরেছেন। ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, খুবই ইম্পর্টেন্ট ছিল। ভিডিও অবশ্যই শেয়ার করে দিবেন। আপডেট ভিডিও পেতে চাইলে 9 মিনিটে চোখ রাখবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এই বলে এখান থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি এবং মূল্যবান মতামতগুলো কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন।